بلاک ہو جائیں گے. دوسرا کیمرہ قاضی. ہاں جی, پیپر لیس, انوائرمنٹ فرینڈلی, آسٹیریٹی. جی ریڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان الائنس فار فیئر اینڈ فری الیکشن کے میں شامل جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں ملک کے اندر جو صدارتی انتخاب کا عمل شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا اور تمام جماعتوں نے مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اصولی اتفاق کیا. اس حوالے سے اجلاس میں قابل عمل تجاویز زیر غور آئیں جن پر پیپلز پارٹی کے وفد نے اپنی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے رات تک کا وقت لیا ہے اور دیگر جماعتوں نے قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تمام اتحاد میں شامل جماعتوں کی مشاورت سے کل باضابطہ طور پہ الائنس کے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیں. اس کے علاوہ اجلاس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے بھی جو تجویز اس وقت زیر غور ہے اس کا جائزہ لیا. تمام جماعتوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے حق کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس عجلت میں اور جس انداز میں الیکشن کمیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے نظام کو ضمنی انتخابات میں متعارف کرا رہی ہے اس کے اوپر سنگین تحفظات ہیں چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین اس نظام کو ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے ہیک ہونے کے خطرات کا نشاندہی کر چکے ہیں اور انہوں نے سنگین سوالات اٹھائے ہیں اس آن لائن نظام کی صحت پر اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے. لہٰذا اگر یہ ناقص نظام نافذ کیا جاتا ہے تو انتخابی عمل پر مستقل طور پہ شدید سوالیہ نشانات, سنگین سوالیہ نشانات اور تحفظات اٹھیں گے. جبکہ حالیہ انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ٹیکنیکل سسٹم تھا وہ ناقابل اعتبار ہو چکا ہے. اسی طرح آج کے اجلاس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں پر جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو ان کو جان اور مال کے خطرات لاحق ہو رہے ہیں اس کا بھی, ان اطلاعات کا بھی سنگین نوٹس لیا گیا ہے. اور بالخصوص اے این پی کی قیادت نے, جے یو آئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی قیادت نے اپنے قائدین کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا ہے یہ اجلاس ان کی شدید مذمت کرتا ہے. اور اسی طرح اے این پی کے میاں افتخار صاحب, ان کو بھی حالیہ دنوں میں شدید نوعیت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے اور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ, اس کا فرض ہے ہر شہری کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنائے. اور اسی طرح اپوزیشن رہنماؤں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا فوری وہ نوٹس لے اور ان کے سیکیورٹی کا بندوبست کرے.
इजलास ने जो अपोजिशन जमातों को इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए और मुकदमात के ज़रिए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला शुरू किया है, उसकी भी शदीद मज़म्मत की है। और इस ज़िम्न में मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को जो उनके कानूनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है और जिस अंदाज में जब वो जेल में है, पहली काबीना के इजलास में उन्हें ECL में डाला गया, ये बात जाहिर करती है कि मौजूदा हुकूमत एक इंतकामी एजेंडे पर अमल कर रही है और ये इकदामात उनके उस इंतकामी एजेंडा का आईनादार हैं। इस इजलास ने इन हथकंडों की भी शदीद मज़म्मत की है। ऐसा सब आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक हाँ जी, इसी तरह एक मिनट, जो हालिया वाक़या वज़ीरिस्तान में हुआ है उसकी भी, जिसमें निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई, 2 अफराद उसमें शहीद हुए और कई ज़ख्मी हुए, उस वाक़े की भी इजलास ने मज़म्मत की और मुतालबा किया कि इसकी आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए और जो लोग इस वाक़े में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदारती इंतखाब के मामले को गोलमाल न बनाए, क्लियर करें कि इन्होंने एतजाज का नाम तजवीज़ किया, आपने कोई एतराज़ किया, आपने किसको तजवीज़ किया, मौलाना ने MMA ने किसको तजवीज़ किया, थोड़ा सा वजाहत तो कर दें। कल बताएंगे, इसकी कर लीजिएगा जरूर, कल शहबाज शरीफ साहब बताएंगे। देखिए, असल बात यह है कि तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार लेकर आएंगी और इसके लिए जो ज़रूरी होमवर्क है वो आज रात तक मुकम्मल हो जाएगा और कल बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। आप कल तक इंतज़ार कीजिए, आपके तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। एहसन साहब, आपके इसी जवाब में ही एक और सवाल भी पैदा होता है कि आप कह रहे इत्तफाक हो गया, इत्तफाक हो भी गया और आपने वक्त भी दे दिया है, तो ये कैसा इत्तफाक है? इत्तफाक तो स्पीकर रियाज सादी की रिहाइशगाह पर भी हुआ था और उसके बाद हमने उसका नतीजा ऐवान में देख लिया जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, तो ये तो पहले इत्तेमाद साजी का जो फुकदान है उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है? वेट एंड सी। ये जो इक़दाम है और हमने वक्त लिया है ये उसी के लिए, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, उस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो। कौन? एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा उम्मीदवार हैं और हम बाकी जो तजावीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनका नाम क्योंकि पहले शेयर हो चुका है इसलिए आपने स्पेसिफिक सवाल किया है। एतजाज साहब पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा उम्मीदवार हैं। क्या उनके अलावा भी कोई नाम देने का और है? ये कल बताएं। देखिए, इस वक्त जो है क्यास राइयों से गुरेज करना चाहिए। हमारी मैं अर्ज करूं, देखिए हमारी कोशिश है और स्पिरिट ये है और पाकिस्तान को जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि ये तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद रहें और हम अपने इत्तेहाद के ज़रिए जमहूरी जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं। और इस मकसद के लिए जो बड़ा ब्रेक थ्रू है वो ये है कि तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है कि हम एक मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे और इंशाल्लाह उसका कल ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कंप्लीट है। कल सुबह इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब कौन जैसा भी हुआ की हाल है जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा तस्वीरें बनाओ ऐसे ऐसे है जी बोलो ना। ये जो कहा नहीं, वो तो कल बात तो होनी चाहिए। इमरान ने 22 साल नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है।